آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ بحال کرنے کا یقین دلایا ہے۔ منی پور میں بندوق چلنے کے واقعات میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ تلنگانہ سرکار نے 33 اضلاع میں سے 29 کو سیلاب سے متاثرہ قرار دیا ہے۔ آج ملک بھر میں گنیش چترتھی منائی جا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اور پیرس میں پیرالمپک کھیلوں کے آخری 2 دن میں بھارت اپنے تمغوں کی مجموعی تعداد 30 تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے اعلی رہنما امت شاہ نے یقین دلایا ہے کہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات جموں میں ایک عام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب امت شاہ نے مزید کہا کہ جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات تاریخی نوعیت کے ہیں، کیونکہ مودی سرکار کی طرف سے دفعہ 370 منسوخ کیے جانے کے بعد قومی پرچم اور آئین کے تحت پہلے اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں۔ جناب شاہ نے کانگریس نیشنل کانفرنس پر اتحاد پر الزام لگایا کہ وہ پرانے نظام کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ نے الزام لگایا کہ کانگریس نیشنل کانفرنس اتحاد جموں کشمیر کو ایک بار پھر دہشت گردی کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ سرکار نے مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں دہشت گردی کے واقعات میں 70% تک کمی کر دی ہے۔ جموں کشمیر میں دوسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد 267 کاغذات نامزدگی درست پائے گئے، جبکہ 62 مسترد کر دیے گئے۔ کاغذات کی یہ جانچ پڑتال کل کی گئی۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جموں اور کشمیر ڈویژنوں کے 3 ضلعوں پر مشتمل کل 6 ضلعوں کے 26 اسمبلی حلقوں کے لیے مجموعی طور پر 329 کاغذات نامزدگی موصول ہوئے تھے۔ کاغذات داخل کرنے کی آخری تاریخ 5 ستمبر تھی۔ امیدوار پیر کے روز تک اپنا پرچہ واپس لے سکتے ہیں۔ اس مرحلے کے لیے 25 ستمبر کو پولنگ ہوگی۔ اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے قریب آتے ہی پورے جموں کشمیر میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے۔ چناو مہم اور ریلیاں زور شور سے جاری ہیں۔ جموں کشمیر میں چناؤ سے متعلق محکمے نے مثالی ضابطۂ اخلاق MCC کی خلاف ورزی کے لیے 9 FIR درج کی ہیں۔ اس نے 5 سرکاری ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر معطل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے 23 معاملات میں وارننگ جاری کی ہے۔ خلاف ورزیوں سے متعلق 48 کیسز میں انکوائری شروع کی گئی ہے۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار نے جموں کشمیر کے اعلی انتخابی آفیسر کے دفتر کے حوالے سے خبر دی ہے کہ 16 اگست 2024 کو مثالی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے بعد سے اب تک پورے جموں کشمیر میں مثالی ضابطۂ اخلاق کی 175 خلاف ورزیاں درج کی گئی ہیں۔ ان میں سیاسی پارٹیوں اور امیدواروں کے خلاف 96 معاملات، سرکاری ملازمین کے خلاف 53، میڈیا کے افراد کے خلاف 2 اور دیگر کے خلاف 24 معاملات شامل ہیں۔ 89 خلاف ورزیوں کو مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ بے بنیاد اور جھوٹی تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اساتذہ ملک کی بہت اہم خدمت کر رہے ہیں۔ وکست بھارت کے لیے آج کے نوجوانوں کو تیار کرنے کی ذمہ داری انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ کل نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر نیشنل ٹیچرز ایوارڈز حاصل کرنے والے اساتذہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ ہم سبھی کو وکست بھارت کے لیے صلاحیت مند نوجوان اور قابل شہری تیار کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اساتذہ اپنے طلباء کو بھارت کی گوناگونیت اور تنوع کا مشاہدہ کرانے کے لیے تعلیمی دورے پر لے جا سکتے ہیں۔ اس سے انہیں سیکھنے میں مدد ملے گی اور اپنے ملک کو ایک جامع انداز میں جاننے کا موقع بھی فراہم ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا اور مقامی معیشت میں بھی اضافہ ہوگا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ تعلیم معاشرے میں تبدیلیاں لانے، برائیاں اور غلط رسم و رواج ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اتر پردیش کے شہر گورکھپور میں سینک اسکول کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ جناب دھنکڑ نے کہا کہ انہیں گورکھپور سینک اسکول میں آ کر خوشی ہوئی ہے کیونکہ وہ خود چتور گڑھ سینک اسکول کے طالب علم رہ چکے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ نے نئے تعمیر
किए गए स्कूल के बुनियादी ढांचे की तारीफ करते हुए कहा कि सैनिक स्कूल का शुमार बेहतरीन ढांचे और बेहतरीन सहूलियात वाले स्कूलों में होता है और ये मुल्क के दूसरे सैनिक स्कूलों और फौजी स्कूलों के लिए एक मिसाल साबित होगा। नायब सदर जमहूरिया ने तलबा से कहा कि वो नाकामी से नहीं डरें, क्यों बल्कि ये कामयाबी की शुरुआत है। उन्होंने मजीद कहा कि आज का भारत एक बदला हुआ मुल्क है और सरकार ने कश्मीर से मुताल्लिक दफा 370 खत्म करने जैसे कई जुर्रतमंदाना फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जमहूरियत एक सरगर्म और जीती जागती जमहूरियत है और पड़ोसी मुल्क से इसका मुआवजा नहीं किया जा सकता। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर एक तालीमी मरकज है और यहां आसपास के मगरबी बिहार, पूर्वांचल खित्ते और नेपाल में रहने वाले तकरीबन 3 करोड़ अफराद के लिए सेहत की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मणिपुर में सुबह सवेरे मुख्तलिफ जगहों पर बंदूक चलने के वाकयात में 6 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। आज सुबह सवेरे जीरीबाम जिले में वाक़ अपने घर में सो रहे एक शहरी की मौत हो गई। हथियारों से लैस मुश्तबा मिलिटेंटों ने उसके सर में गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में जीरीबाम पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले एक इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ग्रुपों की गोलीबारी में 3 मुश्तबा मिलिटेंटों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना सरकार ने रियासत के 33 में से 29 जिलों को सैलाबजदा करार दिया है। रियासती सरकार ने फौरी तौर पर राहत रसानी के कामों की अंजामदही के लिए इनमें से हर एक जिले के लिए 3-3 करोड़ रुपए की माली इमदाद दिए जाने का भी ऐलान किया। इससे पहले 4 अजला को सैलाबजदा करार दिया गया था और वहां राहत रसानी का काम अंजाम दिया जा रहा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कल हैदराबाद में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतह की जायजा मीटिंग की। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि 31 अगस्त से 3 सितंबर तक हुई बारिश के रिकॉर्ड की बुनियाद पर यह ऐलान किया गया है। जिला कलेक्टरों को हिदायत दी गई है कि वो इंदराज का काम मुकम्मल करें और पीर तक अपनी अपनी रिपोर्ट भेज दें। आज मुल्क भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश की पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाता है। भगवान गणेश को अक्ल दानिश, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत माना जाता है। इस 10 रोजा त्यौहार के दौरान लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्तियां लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का एक बड़ा त्यौहार है जिसे लोग बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुल्क के कई हिस्सों में ये त्यौहार इज्तिमाई खुशी और मसरत के साथ मनाया जाता है, जो समाजी हम आहंगी की एक खूबसूरत मिसाल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अवाम को दिली मुबारकबाद दी है। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अपराजिता खवातीन और बच्चों से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2024 को मुतअद्दिद खामियों का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है। ये बिल रियासती असम्बली में गुज़िश्ता माह की 9 तारीख को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बहीमाना इस्मतदरी और कत्ल के बाद पास किया गया था। पेरिस में पैरालंपिक्स खेलों में हिस्सा लेने वाले भारत के खिलाड़ियों का दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल किया गया। भारत ने इन खेलों में अब तक 27 तमगे जीते हैं, जिनमें सोने के 6, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। खेलों के आखिरी 2 दिनों में भारत अपने तमगों की तादाद 30 तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अवनी लेखरा हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल से बड़ी खुश नजर आ रही थीं। उन्होंने निशानेबाजी में सोने का तमगा जीता है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के बाद रियासत का दर्जा बहाल करने का यकीन दिलाया है। मणिपुर में बंदूक चलने के वाकयात में 6 अफराद हलाक हो गए। तेलंगाना सरकार ने 33 अजला में से 29 को सैलाब से मुतासर करार दिया है। आज मुल्क भर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। और पेरिस में पैरालंपिक खेलों के आखिरी 2 दिन में भारत अपने तमगों की मजमूई तादाद 30 तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।